Hello guys, this is Neha and welcome back to my channel. So as ko video pani euta collection video ho. I didn't want to make any further collection ko video, but like हुन्छ नि my subscribers commented कि heels collection or shoes collection गर्नु अनि shoes collection मा त गरेको भए it would be a really long video. That's why I thought of making like हुन्छ नि मेरो party wear heels collection. त्यही भएर I'm just going to show you guys मेरो heels को collection that is like हुन्छ मेरो party जाने this all are like मेरो साडी कुर्ताहरुमा त्यस्तो one piece हरुमा लाउने and I only had like 7 to 8 pairs of like हुन्छ नि party मा लाउने shoes. So I thought of making this video. So अब धेरै नबोल्दै भिडियो सुरु गरौँ. So the first pair of heels that I'm going to show you guys is this golden color ko heels. तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ. These are like really good glittery golden shoes. जसको चाहिँ heels मा पनि एकदम beautiful crystalline detail हरु दिएको छ. Actually यो चाहिँ मेरो first pair of heels हो. Like first ever I bought. अनि त्यो भन्दा पहिला I was like fully tomboy and I used to never wear heels. त्यही भएर मसँग heels हरु के पनि थिएन अनि these were like हुन्छ नि my proper heels that I bought after I like whatever you want to call transformed into a girl. So yeah, these were my first pair of heels and that's why they are like really super special to me. Though these are not really comfortable, तपाईहरुलाई याद छ होला यस्तो खालको shoes को trend चाहिँ अहिले भन्दा 3-4 वर्ष अगाडि आएको थियो अनि अहिलेसम्म that trend is going on, but especially त्यो 3-4 years भन्दा पनि I would like to call like 5-6 years अगाडि नै यो आइसकेको थियो यो trend अनि त्यही बेला मैले किनेको थिएँ and I think I was the first few जसले यो किनेको थियो. त्यो बेला यस्तो shoes धेरै मार्केटमा थिएन. So I was like I bought them because I loved them एकदमै, but then after I bought them and they are like हुन्छ नि एकदम super uncomfortable हैन, but they are not super comfortable because they are so high. You cannot wear them like हुन्छ नि जुन पनि पार्टीमा I have like not even wore them that many times because they are like quite, I really am not comfortable with these long ass heels, you know. So अब मैले यो कहाँबाट किनेको कुरा गर्नु भने चाहिँ मैले ठ्याक्कै यो खिचापोखरीबाट किनेको हो. खिचापोखरीको स्पेसिफिक लोकेसन भन्नु हो भने चाहिँ तपाईहरु आरबी कम्प्लेक्सतिर गयो भने आरबी कम्प्लेक्सबाट त्यो माछा बजारतिर जानु भयो भने त्यहाँ तपाईले एउटा शू पसल देख्नुहुन्छ. आई मिन त्यहाँ धेरैवटा शू पसल छ, बट त्यहाँको एन्डिङतिर तपाईले गयो भने त्यहाँ एउटा सानो एकदम सानो शू पसल देख्न सक्नुहुन्छ. एक्ज्याक्टली मैले त्यहीँबाट लिएको थिएँ अनि इट कस्टेड मी अराउन्ड 1800 or something, which is really good for that time, like for this type of pairs of shoes. So my second pair of heels तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्नु भयो होला यो रेड कलरको ग्लिटर shoes हो. Again very similar to the first one and that's why I kept it like हुन्छ नि I have like kind of synchronized them like जस्तो हुन्छ नि like similar type of shoes first राखेको छु. So the second one is very similar to the first one. यो shoes को कुरा गर्नु भने यसमा खासै के भन्नु पर्ने छैन. फुल shoes मा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ खाली रेड कलरको ग्लिटर छ, but I have to say यो shoes चाहिँ एकदमै uncomfortable छ and it's not because of the heel size के यति heels हरु म normally लाइरा हुन्छु like party हरु जाँदाखेरि I don't wear heels like regular basis मा I hate them, but like party हरु जाँदाखेरि I don't feel difficult के त्यति heels लाउनखेरि, but when I wear this pair of shoes like it is hell of a time. त्यही भएर मैले यो धेरै चोटी लाएको पनि छैन अनि मलाई त्यस्तो फिल भएको मैले मेरो दिदीलाई पनि लाउन लाएको थिएँ अनि my sister also didn't feel comfortable at all के यो shoes मा. So it's like kind of wasted, but anyways यो मैले किनेको कुरा गर्नु भने I got these shoes for like हुन्छ नि सेल मा and I think that's the reason it is not comfortable because त्यति राम्रो क्वालिटीको shoes थिएन होला. I don't remember precisely that मैले यो 500 मा किनेको थिएँ कि 1000 मा किनेको थिएँ, but मैले यो न्यू रोड को एरियातिर किनेको थिएँ. 1000 रुपैयाँ I really thought it was a good purchase at that time, but पछि किनेर हेर्दा लाउँदा it was not comfortable and I even have thought it many times that my जुत्ता फाल्दिम हैन. But you need a red pair of shoes. कुनै कुनै लुगा हुन्छ जसमा तपाईहरुलाई रेड shoes नै लाइ हुँदैन हुन. अब ब्ल्याक कलरको साडी लायो भने something you need to pop off then you can wear red shoes. So त्यो बेलाको लागि मैले राखेको छु even if they are uncomfortable. So the third pair of shoes तपाईले स्क्रिनमा देख्नु भयो होला it's so beautiful golden color को shoes. यो first 3 pair of shoes चाहिँ एकदम similar छ एकअर्कासँग, but whatever यो third pair of चाहिँ त्यो first को दुईटा जस्तो त्यति चम्किलो छैन. It is very subtle golden color and trust me it looks really beautiful first of all and second of all it is super comfortable. Maybe because of its wedge heel, but मैले wedge heels पनि एकदम धेरै लाएको छु and I don't think so यो जति comfortable मैले कुनै shoes पनि लाएको छु. Again price को कुरा गर्नु भने it was not that expensive. It was around 1500 to 2000 rupees. यो एकदम धेरै चोट लागिसक्यो. Still it is so comfortable and अहिले चाहिँ kind of यो बिग्रिसक्यो and I'm like हुन्छ नि should I throw them, should I not throw them because they are so old but still they are really comfortable. So I think यो जुत्ता चाहिँ one of them हो जुन चाहिँ एकदम नबिग्रेसम्म म राखिराख्छु.
So the fourth pair of shoes चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. It is really beautiful Indian खालको चप्पल्स. I don't know यसलाई के भन्छ भनेर. यो चाहिँ actually मलाई और मेरो दिदीलाई भनौं, मेरो दिदीलाई गिफ्ट थियो मेरो आन्टीको तर्फबाट. She gave it to her, but now that she doesn't live and she has not even wore them, it is mine. I have not even wore once अहिलेसम्म because I feel like it is too like mature type हुन्छ नि. I don't feel like यस्तो shoes हरु it's not my style, but I wanted to include it in this video किनभने चाहिँ यस्तो चप्पलहरु चाहिँ एकदम हुन्छ नि हामीले युजफुल हुन्छ के. इफ लाइक हुन्छ नि you guys are into this type of chappals and you have to wear sarees, तपाईहरु पार्टीहरु जाँदाखेरि sarees कुर्ताजहरु लाउँदाखेरि if you are really comfortable wearing chappals, I think this type of chappals are really good. मैले बाहिर जानलाई नलाए पनि आइएम लाइक हुन्छ नि कहिले घरमा लाउँदाखेरि घरको सानो सानो फङ्सन्स हुँदाखेरि आई हेभ ट्राइड देम अन एन्ड दे आर सुपर कम्फर्टेबल. सो आई थिङ्क यस्तो एउटा पेयर हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बिकज समटाइम्स यु नो साडीहरूमा यु निड अ कम्फर्टेबल पेयर्स अफ सुज. अर्को सुजको कुरा गर्नु हो भने तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ दिज आर लाइक रियली ब्युटिफुल व्हाइट कलरको वेज हिल्सहरू एन्ड दिज आर लाइक सुपर कम्फर्टेबल. इट वाज अगेन अ गिफ्ट बाई माई सिस्टर टु मी होइन. अनि त्यही भएर हल्का साइज सानो छ बिकज मलाई 36 पनि हुन्छ 37 पनि हुन्छ अनि समटाइम्स 36 अलिक ठुलो साइजमा आएकोले मलाई भइरहेको हुन्छ अनि त्यही भएर इट इज क्वाइट कन्फ्युजन देयर वाट एभर बट स्टिल इट इज लाइक सुपर कम्फर्टेबल. अनि लुक्स पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इट्स लाइक हुन्छ नि सिन्ड्रेला टाइपको लाइक प्रिन्सेस टाइपको सुजको भाइब दिन्छ एन्ड आई रियली लभ इट. लाइक वान पिसहरूमा लाउनलाई स्पेसली पार्टीहरू जाँदाखेरि इफ यु आर वेयरिङ अ लाइक ट्यान कलरको गाउन लाइक हुन्छ नि इफ यु आर वेयरिङ अलिक एक्स्ट्रा कलरको गाउन देन त्यसमा हतपट्टि कुनै पनि कलरको सुज सुहाउँदैन नि त एक्सेप्ट लाइक हुन्छ नि वाइट ब्ल्याक. सो आई थिङ्क फर दोज टाइप अफ डेज यस्तो सुजहरू एकदम युजफुल हुन्छ अनि आई लभ द फ्लावर डिटेलिङ द्याट हेज बिन गिभन. अनि अर्को कुरा गर्नु हो भने यो सुजमा चाहिँ त्यो स्ट्र्याप्स पनि दिएको छ बाँध्नुमा बट ट्रस्ट मी होइन मैले लाउनेखेरिमा त्यो स्ट्र्याप्स देखेको मन पर्दैन त्यही भएर म त्यो स्ट्र्याप्स निकालेर लाउँछु बिकज आई फिल लाइक त्यो स्ट्र्याप्स नलायो भने चाहिँ इट गिभ्स लाइक हुन्छ नि अहिले एकदम ट्रेन्डिङ चलेको छ नि त्यो प्लम्सहरू त्यही भएर यो त्यस्तो भाइब्स देख्ने भएकोले चाहिँ मलाई यो त्यो स्ट्र्याप्स नलाइकन आई फिल लाइक वेयरिङ देम लाइक द्याट ओन्ली. सो अर्को हिल्सको कुरा गर्नु हो भने अगेन दिज आर दिस ब्लक हिल्स जुन चाहिँ ट्यान कलरमा छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्राउन ट्यान कलरको हिल्सहरू छ. दिज आर लाइक रियली ब्युटिफुल. यो पेयर अफ हिल्स चाहिँ मेरो वान अफ द फेभरेट्स हो. किन भन्नु हो भने इट इज लाइक रियली कम्फर्टेबल कि मैले जब फर्स्टमा किनेको थिएँ आई डिन्ट फिल लाइक इट इज सुपर कम्फर्टेबल बट लगाउँदै जाँदा इट बिकेम लाइक रियली कम्फर्टेबल स्पेसली त्यो ब्लक भएकोले होला यु डोन्ट इभन फिल लाइक यु आर वेयरिङ अ हिल. एन्ड ट्रस्ट मी मैले यो जुत्ता किनेको देखेर मेरो एकजना साथीले पनि किनेको थियो कि सिमिलर टाइप अफ बिकज दिस वाज लाइक रियली ट्रेन्डिङ एट द्याट टाइम. इट्स लाइक रियली नाइस बोहो लुक. अहिले त्यो चलेको जुट टेक्स्चरको ब्याग्सहरूसँग बोकेर अनि देन यु पेयर दिस देन दे लुक रियली बम. आई गट दिस फर 1800 रुपिज. अनि लोकेसनको कुरा गर्नु भने पिपल्स प्लाजाको छेउमा त्यो एउटा गल्ली छ आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली त्यो मार्केटको नेम दे हेभ अ स्पेसिफिक मार्केट के त्यहाँ सानो नट अ ह्युज मार्केट अ स्मल मार्केट. सो त्यहाँभित्र जाने बित्तिकै फर्स्ट सु पसल तपाईँले देख्नुहुन्छ नि त्यहीँबाट किनेको थिएँ मैले. सो द सेकेन्ड लास्ट पेयर अफ स्यान्डल्स चाहिँ यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रे कलरको स्यान्डल्सहरू हो. आई नो लाइक क्यामेरामा यो अलिकति डर्टी देखिरहेछ किनकि मैले यो एक्चुअली भिडियो गर्न अगाडि आई वाज लाइक क्लिनिङ देम अनि त्यो पानी लागेको भएकोले दे आर लुकिङ क्वाइट डर्टी वाट एभर. त्यसको हिल्स तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वेज हिल्स हो. यस्तो स्ट्र्यापी खालको थिन स्ट्र्याप्सहरू भएको स्यान्डल्सहरू चाहिँ एकदम चलेको छ स्पेसली दिस ग्रे कलरको स्यान्डल मसँग कुनै पनि थिएन तपाईँले देख्नुभयो होला यत्रो हिल्समा मसँग ग्रे कलरको थिएन. सो इट इज गुड फर अ कलेक्सन. त्यस्तो खालको हिल्स चाहिँ आएको बेलामा it is really nice pick and it looks like really simple and elegant. Again location and price ko kura garnu bhane these were like really cheap sandals. I got them for I think 500 or 1000 rupees again in a sale and I was like shocked when I got these sandals. अनि त्यही भएर अगेन आई गट दिस लाइक अराउन्ड न्यू रोडको एरिया. द लास्ट पेयर अफ हिल्स द्याट आई वुड लाइक टु सो यु गाइज इज दिस लाइक हुन्छ न्युड कलरको स्ट्र्यापी हिल्स. एउटा न्युड कलरको स्यान्डल्स चाहिँ हामीसँग हुनै पर्छ लाइक एभ्री गर्ल मस्ट ओन यो कलरको सुज बिकज यस्तो खालको सुज चाहिँ हुन्छ नि इट इज भेरी युजफुल. तपाईँले यो यस्तो खालको सुजहरू चाहिँ लाइक लेहेङ्गामा पनि लाउन सक्नुहुन्छ प्यान्टहरूमा अर गाउन्सहरूमा. यु क्यान वेयर देम लाइक हुन्छ नि त्यो चुडीदारहरूको कुर्तीहरूमा चाहिँ तपाईँले लाउन सक्नु हुँदैन बिकज त्यो स्ट्राइप्स विल सो अभियसली एन्ड will not look good हैन. But other than that it is very convenient अनि अहिले एकदम फ्यासनमा पनि छ यस्तो खालको सुजहरू. अगेन प्राइस एन्ड लोकेसनको कुरा गर्नु भने इट वाज अ गिफ्ट फर मी सो आई डोन्ट नो कहाँबाट किनेको थिएँ एन्ड कति प्राइसमा किनेको थियो. So that was it for my video guys. I hope you guys enjoyed it and if you guys like my video then don't forget to give my video a big fat thumbs up and just subscribe to my channel. Also follow me on Instagram. मेरो Instagram को ह्यान्डल चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु. प्लिज मलाई त्यहाँ गएर फलो गरिदिनु होला. See you in my next video. Till then goodbye.